Once again, welcome back to Political Online Video Class. Dear students, in a 1.1, here next concept is B, nature of political science. What is the nature? Nature is nothing but a characteristics of a subject matter or a phenomena. What is the nature or what is the characteristics of political science? How to study the nature of political science? What it has? Begins with a sayings of Aristotle. What Aristotle said, man by nature is social animal. He should continue to live in society. A man who is unable to live in the society must be either God or a beast. See, we are all civilized society members. We should live within the society, not outside the society. Why? Because our wants, needs, dreams, requirements can only fulfill within the society, not outside the society. See, a society can provide facility, protect every individual. It gives us to guarantee to our life. It continues with us from home to tomb. From a last breath of every individual in the society, he can take many more facilities from the society. Society is a huge institution. Man is only able to live in the society, not outside the society. See, for the reason his livelihood, happiness, peace, equality, liberty, we are all depend on the service of society. A society can provide, facilitate and protect. So for the reason, our social security, protection from enemies, protection from dangerous things, a society can only provide such things to the every individual. So for the reason we are all must be live within the society, not outside the society. Man is a social being, at the same time political being also. We are all thinking about political activities of the state, country and the world. We are all directly or indirectly participate in the political process. Sometimes we are support a particular political party, political leader or a political ideology of the parties according to our interests. We choose our best political parties
political ideologies, political leaders. We are all political animals also, political beings also. But by nature, man is selfish. We are thinking only our happiness, not others. By nature, we are selfish. Not only selfish, egoists. We are trying to showing we are best comparatively others. Others are least, we are best. I am best. Egoism and quarrelism. We are quarrel with someone for our self benefits. We are quarrels also. While leading social life in a society, his conflicting nature, jealousy and hatredness leads to anarchy, create to anarchy here. Anarchy, it means the system which is not so good. So good. So for the reason, how to live in the society? See, these are all kinds of natures leads to anarchical condition in the society. But although every individual wants to feel happy in their individual life, so such a nature of man created unnecessary activities in the society. So, for the reason to stopping unwanted things or illegal activities in the society, so in order to regulate such a behaviors of individuals and establish a good system requires an organized state to control the misbehaviors of every individual or a man in the society. The systematic, well organized state is required. So for the reason, the state which is the most essential organ of a man, it functions with through its agency, that is a government. Government is agency of the state. A state is a big institution. Government is an agency. Through the government, a state can control, protect, provide and facilitate and survive the whole state and its members. So, a state can regulate and framing law for goodness or happiness of individuals in the society. A government can implement rules and regulations framing a law for the society.
we have more aware about rules and regulations. We are not unnecessarily participate in unwanted things and illegal activities. Why? Because we are aware. If we participate in the illegal activities, state can punish. We should meet with punishment from the state, from the law. See, which are the subject matters comes under the political science. The study of political science is nothing but, here we are studying about the behavior of social animals, nothing but man or human beings. His nature is not constant and different from one to another. So for the reason, such a different behaviors controls under the framed law by the government. So this is a study of political science. These are all the subject matters of political science. See, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 1.1 ಎ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ. ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಅವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ, ಸಂಘಜೀವಿ. ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನೇ ಬದುಕಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಮಾಜ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು, ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ತನ್ನ ಮಹೋನ್ನತ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಅವನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರಿಂದ, ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನೇ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಅದಾರನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನೇ ಬದುಕಬೇಕು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದರೂ ಅದಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆವ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ಒಂದೇ ತೆರನಾದಂತಹ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದಾನ? ಮತ್ತು ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾವನು, ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾವನು? ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ಅದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ದೇವ್ರ ಅದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಅದಾನ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಗುರುಗಳು ಅವರು.
ದೈವಿ ಪುರುಷರು ಅವರು. ಹೊಕ್ಕಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಕಂಡಾರನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿವಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿವಿ, ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬಂದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಾ ತಮ್ಮ ಬಾ ತಂಗಿ ಅಂತೇಳಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟನು ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಅದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೆ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಅದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಂಬಿಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಧರ್ಮದವರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಧರ್ಮದವರು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಧರ್ಮದವರು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ. ಅದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಾನಂತೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ತೋರಿಸ್ರಿ ನಮಗಂತಂದ್ರೆ ನಾ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ ಹೌದ್ರಿ, ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ದೆವ್ವದ್ದು ಹೆಂಗೆ? ದೆವ್ವ ಅದಾನಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಎಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಂತನೂ ನಾನು ಎಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೆವ್ವ ಅದಾನಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಹೆಂಗೆ ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವೇ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವಂತಹ ರೂಮಿನೊಳಗೆ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರಬೇಕು, ನೀವೇ ನೀರು ಕುಡಿದಿಟ್ಟಂತಹ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಸಮೀಪ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕಿಟಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಸುಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿರಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವೇ ನೀರು ಕುಡಿದಿಟ್ಟಂತಹ ಬಾಟಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಡಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಭಯ, ಇದು ನಿಮಗೆ ದೆವ್ವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ರಿ, ದೆವ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಾನಾ ನಾಡಿಗಳದಾವು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂತನಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾಡಿ. ಈ ಭೂತನಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸಹಜ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರಿದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂತನಾಡಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ದೇವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳಿದ, ಇವು ಯಾವುವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇಂಥ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಜ. ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ, ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಗಳು ಇವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಇವ ಏನು ಅಗ್ದಿ ಸರಳ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡ್ರಿ, ಇವ ಬಹಳ 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 ಚಾಲಾಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾನ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚಾಲಾಕಿ ಅದಾನಂತಂದ್ರೆ, ಇವನ ಹತ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದೈತಿ. ನಾನೇ ಬದುಕಬೇಕು, ನನಗೇ ಸಿಗಬೇಕು, ನಂದೇ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂತೋಷವೇ ಮುಖ್ಯ, ಇತರ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಡೀತೈತೆ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥತನ, ಅಹಂ. ಹೆಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸತ್ಯ, ನಾನೇ ಅಂತಿಮ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ, ನನಕ್ಕಿಂತಲೂ ದಡ್ರು, ಇಂಥ ಅಹಂಭಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ. ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜಗಳಗಂಟಾದನ ಮನುಷ್ಯ. ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಕಲಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಜಗಳಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾನೆ, ಬಡದಾಡ್ತಾನೆ. ಎದಕ್ಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಂದಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ
ಇವನ ಸ್ವಾರ್ಥಪರತೆ, ಅಹಂಭಾವ, ಜಗಳಗಂಟತನ ಅಥವಾ ಕಲಹ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ತಾನೇ ತನ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಾವ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಗಳಾಡವ. ನೋಡಿ, ಹೀಗಾದ್ರೆ ಇವನು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಸರ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ. ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತನೋ? ಇಲ್ಲ. ಇವನು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ. ಯಾರ ನಡುವೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿಯೋಗಿ. ಅಂದರೆ ಜನರ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದು, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಯಾವುದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲ, ಜಗಳಗಂಟತನ, ಸ್ವಾರ್ಥತನ, ಅಹಂಭಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇವನಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಇವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನೂನು, ನಿಯಮಗಳು, ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದಂತಹ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾನ್ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. The concept of political science of ancient one. The scope of political science is a very smaller one than in ancient period. Why? Because common people can't participate in any political activities of the society. Why? Because the emperors or kings who are not given permission to the common people participate into the process of politics of the ancient period. Only can hierocrats and theocrats, they are only able personalities to participate in the politics of the empire or a kingdom.
But after that, in a modern era, especially in 20th century, the hard work and effort of mankind made themselves the liberal, independent. They got liberties, equality, rights by through their rights. They are try to gaining political position in the state. We force many more wars regarding liberty. Take for example French Revolution, American Revolution, Russian Revolution, Indian Independence War. They are all models. They brought liberty to every countries and its citizens. See, nowadays we are all free to participate in the world politics, not only any country politics, in the world politics also. So now we have rights, liberties, equality. Both men and women equally participate nowadays in the politics of the country and world politics also. So the types of things which are included in the study of political science, the great political thinker Max Weber made it political science is as independent department in social science subject. Nowadays political science is independent department in social science. We are not under controls of any department in the social science or of all among the social science. Political science is independent department. Who made this one? Max Weber made this one. These are all credits goes to directly Max Weber. So this is about nature of political science. ನಾನಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾದಂತೆ ನಾವು ಇದರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿತ್ತು, ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದಿನಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳು, ರಾಜ ಕುಟುಂಬದವರು, ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯಾರೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಹುದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತೋ ಆವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಸಮಾನತೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಶಾಖೆ, ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಖೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ಬರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ಬರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಖೆಯನ್ನಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ next things which is also comes under a nature of political science, that is political science is a science or art. So we will discuss in the next classes one by one. First thing is political science is a science. We are checking, is it right or wrong, is it science or art. We will check in the next class. ಇದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ಕಲೆಯೋ, ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನನೋ ಅಥವಾ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋಣ, ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೋತ್ Kannada and English medium students, what I explained here, I hope you are all watching my YouTube classes. You start making notes by one watching video clips. From today only you start making notes from first chapter. You first write down contents of first chapter, then starts the explanation of key notes or questions of the first chapter, or try to note of first chapter. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದವರು ಈ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಬರುವ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು.
when you are enter our college, just to come with political science notes. This is mandatory, this is compulsory to all first year PUC science, all first year PUC art student. Okay, so keep in your mind. Thank you. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.